তিনটে নিউজ রুমে স্টুডিও থেকে আমি রাজা, রাজার সঙ্গে আমি নিউজ রুম থেকে মঞ্জিরা। রাজা এবং মঞ্জিরার সঙ্গে তিনটে নিউজ রুম লাইভ নিয়ে নিউজ ডেস্ক থেকে রয়েছি আমি চয়নিকা। মহাকুম্ভে মহাবিপর্যয়, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু গলফ্রিডের বাসন্তী পোদ্দার, শালবনির উর্মিলা ভূঁইয়া, জামুরিয়ার বিনোদ রুইদাস এবং মালদার বৈষ্ণবনগরের অমিয় সাহার। রাজ্যে ফিরেছে গলফ্রিডের বাসন্তী পোদ্দার, শালবনির উর্মিলা ভূঁইয়া এবং জামুরিয়ার বিনোদ রুইদাসের দেহ। কিন্তু দেহ ফেরানো নিয়েও যোগী সরকারের বিরুদ্ধে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ। অস্বাভাবিক মৃত্যু সত্ত্বেও ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দেহ। অভিযোগ, দেওয়া হচ্ছে না কোনো ডেথ সার্টিফিকেট। মৃত্যুর সংখ্যা ধামাচাপা দিতেই কি এই ধরনের বেআইনি পদক্ষেপ যোগী প্রশাসনে? উঠছে প্রশ্ন। মহাকুম্ভে মহাবিপর্যয়, মৃতের সংখ্যা ধামাচাপার চেষ্টা, পদে পদে TV9কে খবর সংগ্রহে বাধা। প্রয়াগরাজে মতিলাল নেহরু মেডিকেল কলেজে স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের ভিড়। কেউ পরিজনের মৃতদেহ পেয়েছেন, কেউ এখনো খুঁজেই পাননি কাছের মানুষকে। কেন এত বিলম্ব, কেন এত টালবাহানা, ঠিক কি হয়েছিল তাদের সঙ্গে? এই খবর সংগ্রহ করতে যেতেই প্রয়াগরাজের মতিলাল নেহরু মেডিকেল কলেজের কর্মী আধিকারিকরা চড়াও হন TV9-এর রিপোর্টার বিপিন চৌবের ওপর। ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয় তাকে। এখানেই শেষ নয়, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতারের হুমকিও দেওয়া হয়। और यहाँ एक लिस्ट लगाई गई है, ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़, हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए। दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, कर रहे हैं, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, चलो मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? कौन है? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, TV9 चैनल है। सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा ID, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो? पाकिस्तान है? लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोग को? लोग मर गए हैं, तमाशा बना दिया आप लोगों ने। सर हम लोग ढूंढते थके, कहीं नहीं मिल रही है। एक भी बॉडी नहीं मिल रही है। 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात कर रहे हैं हम लोग। अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? ध्यान से, ध्यान से, तरीके से, हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज में नहीं आता मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम हाउस। हाथ लगाओगे? अपना परिचय बताइए आप, अपना परिचय बताइए। कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूँ। आइए आइए, अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहाँ भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप। छेड़छाड़ कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में मैं घुसा हूँ, लिस्ट नहीं देख सकता हूँ, फोटो नहीं देख सकता हूँ, झूठ बोल रहे हो। आओ बाहर आओ, अरेस्ट करवाओ, आओ, दम है तो बाहर आइए, आओ गेट के अंदर, पुलिस वालों की मौजूदगी में छुपो मत, सच आओ, आओ आओ बाहर आओ, आओ अपना परिचय बताओ, दम है तो परिचय बताओ अपना। कैमरे पर हाथ मारोगे,
जर्नलिस्ट से छेड़छाड़ करोगे, आंकड़ों को छुपाओगे, शर्म नहीं आती तुमको? परिचय बताओ अपना। হিন্দিতে বলা হয় করবা সাক্স, বাংলায় বলা হয় সত্য খুব তেতো, স্বাদে খুব তেতো। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে। জ্যোতির্ময়, বিপিন যেভাবে সত্যি কথাটি বের করে আনার জন্য সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছে, এই আচরণ কি আদৌ অভিপ্রেত? দেশের সেরা নেটওয়ার্ক TV9। দেখো, আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখছি প্রশাসনের উদাসীনতা এবং তার পাশাপাশি প্রশাসনের তরফ থেকে মরিয়া চেষ্টা চলছে, উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে মরিয়া চেষ্টা চলছে যাবতীয় তথ্য, যাবতীয় মৃত্যুর খবরকে চাপা দেওয়ার। রাত 1টা থেকে 1:30 নাগাদ ঘটনা ঘটেছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এই খবরে দেশের সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে শিরোনামে উঠে এসেছে এই খবর। যখন সকাল 9টা বাজে তখনও প্রশাসনিক আধিকারিকরা মহাকুম্ভে দাঁড়িয়ে তারা ব্যবস্থাপনার কথা বলছেন যে কিভাবে তারা যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর খবর তারা বারবার সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করে গিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সকাল 10টার সময়, সেই দিন সকাল 10টার সময় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি সাংবাদিক বৈঠক করছেন। তাকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তিনি বলছেন মানুষ আহত হয়েছে, মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু মৃত্যুর খবর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করছেন না। স্বাভাবিকভাবেই ডাউন দ্য লাইন যে প্রশাসনিক আধিকারিকরা রয়েছেন বিভিন্ন স্তরে, তারা একেবারে ফিল্ডে দাঁড়িয়ে, গ্রাউন্ড জিরোতে দাঁড়িয়ে যে তারা সেই সত্যকে অস্বীকার করবেন সেই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট। অনেক ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে। ঢাক ঢাক গুড়গুড় করার কি আছে প্রশ্ন TV9 বাংলার। রাজা, প্রশ্ন আরো আছে। এই যেমন সুবীর নস্কর, আমাদের বেহালার বাসিন্দা, তিনিও তো গিয়েছিলেন মহাকুম্ভে পুণ্য স্নানে এবং পুণ্য অর্জন করতে। সেখানে সেক্টর 21-এ গিয়ে তারপর থেকে তার নিখোঁজ তিনি রয়েছেন। 2 দিন, এখনো পর্যন্ত 2 দিন পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার কোনো রকম খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবার কি ভাবছে, এই মুহূর্তে কি অবস্থা, কি খবর পাচ্ছেন, প্রশাসন কি বলছে, সবটাই জানবো। সৌভিক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সৌভিক, দেখো, সুবীর নস্কর তোমাকে জানিয়ে রাখি, ইনি হচ্ছেন রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা, পূর্ব পুটিয়ারির বাসিন্দা, এবং তিনি যখন মহাকুম্ভে স্নানে গেছিলেন লাস্ট পরিবারের তরফ থেকে 29 তারিখ কিন্তু তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা হয় এবং তারপর থেকে কিন্তু তার সঙ্গে কোনো রকমভাবে যোগাযোগ করতে পারা যাচ্ছে না। এবং পরিবারের লোক যেটা নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করছে সেটা হচ্ছে যে গতকাল রাত্রিবেলায় যখন রিজেন্ট পার্ক থানায় তারা যায় এবং মিসিং ডায়েরি করে, এবং সেই সময় কিন্তু উত্তরপ্রদেশ পুলিশের 2টি নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। সেই 2টির মধ্যে একটি সুইচ অফ এবং অপর নাম্বারে যখন আজকের ফোন করে, এবং সেই ফোনে কিন্তু কোনো রকমভাবে সাহায্য করছে না উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে যে অসহযোগিতা করছে। এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এই সুবীর নস্করের বাড়িতে আসেন এবং তিনি আশ্বস্ত করেন, এবং অরূপ বিশ্বাস তিনিও কিন্তু ক্যামেরার সামনে বলেন যে অরূপ বিশ্বাস রাজ্যের মন্ত্রী, তিনি কি বলছেন একটু শোনাই দর্শকদের। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। এরকম অব্যবস্থা আমি আমার জীবনে কোথাও দেখিনি। এত বড় একটা মেলা তারা অর্গানাইজ করছেন, কোনো একটি মানুষের খবর তারা দিতে পারছেন না। আইদার তারা কিছু বলুক যে তিনি কোথায় আছেন। আমরাও তো গঙ্গাসাগরে এত মানুষ হারিয়ে যায়, আপনারা জানেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে টিম রয়েছে, যে NGOsরা রয়েছে, আমরা খুঁজে বার করে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিই। তো একটা সিস্টেম, কোনো সিস্টেম নেই এখানে। তো হাজার হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, এটা তো জাতীয় মেলা। আমরা এত কিছু করে, কোটি কোটি মানুষ আসেন, যেহেতু বাংলায় হয়, মমতা ব্যানার্জির রাজ্যে হয়, তাই জাতীয় মেলা করা যাবে না। যেহেতু মমতা ব্যানার্জি করেন, তাই 1 টাকাও দেওয়া যাবে না। কিন্তু ওনারা তো সব টাকাই পাচ্ছেন। এত হাইটেক প্রচার, লাভটা কি হলো? এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল, এতগুলো মানুষ নিখোঁজ। ফলে আমরা লেগে আছি, আবারও চেষ্টা করছি। আমি আজকে আবারও কথা বলবো সবার সঙ্গে। দেখুন, নিখোঁজের তালিকা কিন্তু আরো বাড়ছে। যেমন রামপুরহাট, সেখানে গায়ত্রী দেবী, তিনিও কিন্তু নিখোঁজ রয়েছেন, এখনো পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আর পরিবার কি অভিযোগ করছে? পরিবার অভিযোগ করছে যে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন কোনো রকম সহযোগিতা করছে না, কারণ পরিবার কোনো খোঁজ পাচ্ছে না। সোমবার গেছি, তারপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এসছে, দিয়ে মঙ্গলবার থেকে আর খোঁজ পাচ্ছে না। না, সেই দুর্ঘটনা ঘটার ভিডিও দেখলাম ফোনে। ওই ভিডিও দেখে আমার আতঙ্ক মনে ঢুকেছে, দিদা আদৌ আছে কি নেই, কোনো খোঁজ, কোনো বার্তা পাইনি। ওই মঙ্গলবার থেকে আমাদের কোনো মানে মাথা থেকে একটু টেনশন হটে না যে দিদা আদৌ বেঁচে আছে কি নেই। আতঙ্ক তো আছি। এখন মা আছে বেঁচে না মেলাতে আছে, বা মায়ের কোনো খোঁজ খবর কিছুই পাচ্ছে না। হ্যাঁ, আতঙ্ক তো আছি, যেন মা ঠিকভাবে ফিরে আসে, এটাই চাইছি।
মঞ্জিরার কথা সূত্র ধরে বলতে হয় যে মৃত্যু মিছিল ক্রমাগত বাড়ছে এবং মতিলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বজনহারাদের ভিড়ও বাড়ছে, যাদের মধ্যে বাংলার বহু মানুষ এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ এবং তারা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করছেন যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কোনো ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে না। ফলে তারা কোথায় যাবেন, কি করবেন, একেবারে দিশেহারা। हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं और बहुत सारे परिजन अपनों को तलाशते हुए उन फोटोज में, उन लाशों की फोटोज में अपने लोगों को तलाश रहे हैं। क्या हुआ था? अंदर में भी जाकर देखे हुए कि मेरा मम्मी है। अंदर कितनी लाशें हैं? अंदर 12 लाश है रखी है। हाँ 12 लाश। बाहर कितनी फोटोज लगी हुई? 12। बाहर फोटोज कितनी लगी है? 24 से ज्यादा लगी है? नहीं 12 ही लगी है। नहीं वहाँ तो 12 कराए हैं, 24 हम इधर ही देखे 12 ही तक था। इधर 12 तक था। हाँ। आप किसको ढूंढ रही हैं? अपनी मम्मी को। कहाँ से गायब हुई थी, किस दिन की बात है? संगम से गायब हुई थी 29 तारीख को 12:30 बजे का रात का बात है। उसके बाद से कुछ पता चला? नहीं उसका बाद से कुछ पता नहीं चला। हम लोग अभी कह रही थी आप टीवी पे देखकर आप हम लोग क्या देखा? मेरा हस्बैंड आए थे यहाँ पर तो वो पूछे कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसको धक्का दे दिए। तब हम लोग यहाँ फिर दौड़ कर आए तो हम लोग भी देखे कि क्यों नहीं जाने देंगे, किस लिए नहीं जाने देंगे वो लोग, तो इसलिए हम लोग आए। तो हम लोग को जाने दिया, हम अंदर में भी देख कर आए अभी, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है यहाँ। कहाँ कितनी जगह तलाशा आप लोगों ने? अभी हम लोग मतलब संगम तो पूरा ही हम लोग छान लिए, मतलब 2 दिन 3 दिन से हम लोग वहीं पर छान रहे थे, रात दिन एक कर दिए हैं। और उसके बाद अभी और कौन कौन हॉस्पिटल है, हम लोग तो यहाँ का रहने वाले नहीं है, कलकत्ता का रहने वाले हैं, तो यहाँ का हॉस्पिटल तो खोजते ही खोजते जाएंगे हम लोग। अब यही बात है कि यहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा रही है कि वहाँ तक हम लोग जाए, क्या किया जाए, यही बात है। कोई मदद मिल रही है कहीं से? कुछ मदद नहीं मिले, कुछ मदद। এদিকে যে কথা আপনাদের সামনে আমরা বলছিলাম বা তুলে ধরছিলাম, স্বজন হারাদের সেই আকুতি আপনারা শুনছিলেন যে কিভাবে তারা বলছেন যে এখনো পর্যন্ত তারা জানতে পারছেন না যে কিভাবে তাদের পরিজন রয়েছেন, আদৌ তারা বেঁচে আছেন কিনা, কোথায় গেলে তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে। বাংলার যে যারা এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে তার মধ্যে 4 জনের কথা জানা যাচ্ছে, যে 4 জন যারা মারা গেছে তার মধ্যে উর্মিলা ভূঁইয়া রয়েছেন। এই উর্মিলা ভূঁইয়ার বাড়ির সামনে থেকেই রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দেবব্রত। দেবব্রত, তোমার থেকে জানতে চাইবো যে দেহ কখন এসে পৌঁছবে, সে ব্যাপারে কিছু জানা যাচ্ছে বা তাদের পরিবার কি বলছে? দেখো, প্রথম কথা বলি, দেহ কখন এসে পৌঁছাবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কারো কাছেই নেই, কারণ গতকাল সন্ধ্যা থেকে একরকম বলা যেতে পারে যে রাতের মধ্যে দেহ পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, কিন্তু আজ বিকাল গড়িয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কিন্তু দেহ এসে পৌঁছায়নি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তবে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে দেহ, এটাই কিন্তু মনে করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে, কারণ বাড়ির লোকজন সঠিক করে বলতে পারছেন না যে দেহ ঠিক কখন এসে পৌঁছাবে, কারণ যারা দেহের সাথে আসছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের ফোন সুইচ অফ হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে কিন্তু যোগাযোগ কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক স্তরে যে তথ্য পাচ্ছি আমরা তাতে জানতে পারছি খুব বেশি হলে 4টার মধ্যে হয়তো মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে দেহ এসে পৌঁছে যেতে পারে, কিন্তু বাড়ির লোকের ধন্যবাদ দেবব্রত, পরিস্থিতিকে নজর রাখো। কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি দেবব্রতর সঙ্গে এবং দেবব্রত বলছে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু সামনে আসছে না, কিন্তু প্রশাসনিক সূত্রে যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে যে বিকেল 4টের মধ্যে মেদিনীপুর মেডিকেলে হয়তো উর্মিলা ভূঁইয়ার দেহ এসে পৌঁছতে পারে। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা আড়ালের চেষ্টা করা হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ সরকারেরই পর্যটন দফতরের প্রচারক তানিয়া মিত্তালের। তার দাবি, মৌনী অমাবস্যায় মহাকুম্ভের সেক্টর 21-এ কোটি কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় সত্ত্বেও চূড়ান্ত অব্যবস্থা ছিল, এটা সরকারি লোক বলছেন। চোখের সামনে শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অনেকে মা বাবা তাদের সন্তানকে হারিয়েছেন। হাড় হিম করা অভিজ্ঞতা উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দফতরের প্রচারক তানিয়া মিত্তালের। শুনুন তিনি কি বলছেন। आप ये समझो कि वो ट्रॉमा मेरी आंखों में ही बस गया है। कम से कम वहाँ पे 30-40 लोग तो मरे ही थे, कम से कम। मैं क्यों कर रही हूँ ये, मेरे को भी नहीं करना यार, मुझे नहीं आना कैमरा पे, पर अगर मेरे ऊपर कोई अटैक होता है, मैंने वो काम किया जो सबको करना चाहिए था। और अभी भी मैं सिर्फ इसलिए कैमरा पे आई हूँ कि उन बच्चों को जो खो गए हैं या जो लोग मर गए उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाए, उनका घर चल जाए, क्योंकि उनके माँ बाप तो रहे ही नहीं ना, मेरे हाथों में ही नहीं रहे। मैं जिसमें क्या झूठ बोलूँ जब मेरे हाथ में ही लाश है। मैंने कभी उठावनी नहीं देखी थी, मैं लाशें उठा के आ रही हूँ, तो मतलब मैं अपना ट्रॉमा कहाँ निकालूँ। बस अपनी सिचुएशन से, गलतियों से भागो मत।
आप सब पे हमसे ज़्यादा पावर है। आप फ़ोन करोगे पीएम सर को तो वो ये थोड़ी कहेंगे कि मरने दो। मुझे नहीं लगता कि योगी जी का भी ये नेचर है कि वो कहेंगे मरने दो, पर आप उन्हें बताओ तो सही। फेलियर सबसे होता है यार, फेलियर से आप छोटे नहीं हो जाते। आप एक बकरा ढूंढ रहे हो कि वो लड़की झूठ बोल रही है, या ये बकरा ढूंढने की जगह अपना फेलियर एक्सेप्ट करो, लोगों को बचाओ, उनको उनके पैसे दो। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और